بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ غزوہ دومۃ الجندل 25 ربیع الاول سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحد کے قریب دومۃ الجندل کے مشرک قبائل نے قافلوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ ان خبروں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباع بن عرفتہ غفاری کو مدینے کا امیر بنایا اور سخت گرمی، ریگستانی سفر اور ناسازگار حالات کے باوجود 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر اور دن میں آرام کرتے تھے۔ 10 منزل طے کرنے کے بعد صحابہ نے دومۃ الجندل پہنچ کر قیام فرمایا تو کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دومۃ الجندل کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صحابہ کرام کے ہمراہ جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ اللہ کی قدرت، چونٹی کی دور اندیشی، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق چونٹی کو دیکھو، قدرت نے اس کو اپنی غذا جمع کرنے کی کیسی حکمت سکھائی ہے۔ اپنی غذا جمع کرنے میں چونٹیاں آپس میں ایک دوسرے کا کس طرح تعاون کرتی ہیں اور سب آپس میں مل کر سخت گرمی اور سخت سردی کا اسٹاک جمع کر لیتے ہیں تاکہ اطمینان و سکون سے اپنے سوراخوں میں بیٹھ کر کھایا کریں اور باہر نہ نکلنا پڑے۔ یہ کیسی دور اندیشی ہے، یہ سمجھ چونٹی کو کس نے دی؟ ایک فرض کے بارے میں بیمار کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا قادر نہ ہو تو رکوع و سجدہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع و سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ باوجود ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کو معاف کرنے کی تسبیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں، دوزخ کے مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں چین و سکون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم بھی جاننے لگے تو تمہیں کبھی دنیا میں چین نصیب نہ ہوگا۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن تمام جاندار اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا، البتہ جس کو خدائے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے دیں، اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کہے گا۔ اس دن کا آنا یقیناً ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ طب نبوی سے علاج، پرہیز بہترین علاج۔ حضرت صہیب رومی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور کھجور رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آ جاؤ اور کھاؤ۔ میں کھجور کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تم کو آنکھ کی بیماری ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں دوسری جانب سے چبا رہا ہوں۔
यह सुनकर रसूलुल्लाह मुस्कुरा पड़े। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बिलाशुबा जो लोग मेरी इबादत करने से ऐतराज़ करते हैं वह अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। इस्लामी तारीख। गज़वे खंदक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की बदअहदी और साजिश की वजह से मदीना से निकल जाने का हुक्म दिया तो वह खैबर और वादियुल कुरआ में जा बसे, मगर वहां पहुंचकर भी उनकी अदावत और दुश्मनी की आग ठंडी नहीं हुई। उन्होंने मुसलमानों को सफ़े हस्ती में मिटाने के लिए बनु नज़ीर के 20 सरदारों का एक वफ़द कुरैश मक्का के पास भेजा और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले और जंग के लिए आमादा किया। किनाना बिन रबी ने बनु गितफ़ान को खैबर की ज़मीन व बागात की आधी पैदावार देने का वादा करके मुसलमानों के खिलाफ जंग करने पर तैयार किया। इस तरह अबू सुफियान, कुरैश मक्का और बनु सुलैम, बनु साद वगैरह कबाइल के इत्तेहाद से 10,000 का लश्कर ज़रीर लेकर मुसलमानों को ख़त्म करने के इरादे से मदीना की तरफ रवाना हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। कब्र के बारे में ख़बर देना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र फरमाते हैं कि जब हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ जा रहे थे तो रास्ते में हमारा गुज़र एक कब्र के पास से हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अबू रिगाल की कब्र है जो कौम समूद का एक फ़र्द था। मक्का की ज़मीन उसको अपने से दूर कर रही थी तो वह वहाँ से निकल गया। जब वह यहाँ पहुँचा तो उसको वहीं अज़ाब आ पहुँचा जो उसकी कौम पर आया था और फिर यही दफन कर दिया गया। और उसकी निशानी यह है कि उसके साथ उसके कब्र में सोने की एक टहनी भी रखी गई थी। अगर तुम इस कब्र को खोदोगे तो वह सोने की टहनी ज़रूर मिलेगी। तो लोग कब्र की तरफ लपके और कब्र खोदी देखा तो उसके साथ वह टहनी रखी हुई थी। एक फ़र्ज के बारे में तकसीम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल वरासत को किताबुल्लाह के मुताबिक हक वालों के दरमियान, वारिसीन के दरमियान वरासत तकसीम करना। फ़ायदा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसने माल छोड़ा हो तो उसको तमाम हक वालों के दरमियान तकसीम करना वाजिब है। बग़ैर किसी शरई वजह के किसी वारिस को महरूम करना या अल्लाह ताला के बनाए हुए हिस्से से कम देना जायज़ नहीं है। एक सुन्नत के बारे में सैलाबी बारिश रोकने की दुआ। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश रोकने के लिए यह दुआ की है, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। तर्जमा, ऐ अल्लाह हमारे अतराफ़ में बारिश बरसा, हम पर बारिश ना बरसा। एक अहम अमल की फ़जीलत, मेहमान का इकराम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी भी कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई से मुलाकात के लिए जाए और मेज़बान मेहमान का एजाज़ व इकराम करने की गर्ज से मेहमान को तकिया पेश करे तो अल्लाह ताला उस मेज़बान की मग़फ़िरत फरमा देंगे। एक गुनाह के बारे में हक़ को झुटलाने की सज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उन कौम आद के लोगों को इन चीज़ों की कुदरत दी थी कि जिनकी कुदरत तुमको नहीं दी, और हमने उनको कान और आँखें और दिल अता किए थे। चूँकि वह अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, इसलिए ना उनके कान उनके कुछ काम आए, ना उनकी आँख और ना उनके दिल, और जिस अजाब का वह मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आ घेरा। दुनिया के बारे में माल व दौलत की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माल व दौलत की कसरत और दुनिया के सामान पर फ़ख्र ने तुमको अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा चुके हो। हरगिज़ ऐसा ना करो, तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा आखिरत के बारे में। कब्र में नमाज की तमन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसको सूरज ग़ुरूब होता हुआ दिखाई देता है तो वह बैठकर आंखें मलने लगता है और कहता है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तिब्बे नबवी से इलाज।
गुद्दी पर पचना लगाने के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुद्दी की हड्डी के उभार पर पचना लगवाओ, इसलिए कि यह 72 बीमारियों का इलाज है। उनमें से 5 बीमारियां यह हैं: पागलपन, जुजाम, बरस और दाढ़ की तकलीफ़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच नेकी का रास्ता बताता है और सच और नेकी जन्नत में दाखिल करने वाले हैं। तुम झूठ से बचो, क्योंकि वह गुनाह का रास्ता बताता है और झूठ और गुनाह जहन्नम में दाखिल करने वाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।